بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. محترم سامعین کرام، آج ہمارے وطن عزیز ملک بھارت اور ہندوستان کا 74واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے. ہندوستان کو انگریزوں کے ظلم و جور سے آزاد ہوئے 74 سال ہو چکے، اور ہمارے بزرگوں نے اور بالخصوص مسلم علماء کرام نے جو قربانیاں دیش کے لیے پیش کی تھیں، اور جس انداز سے سارے اقوام کو، سارے مذاہب کے ماننے والوں کو، سارے مظلوموں کو انگریزوں کے ظلم و استبداد سے بچانے کے لیے علم جہاد بلند کیا تھا، اس خوشی کو ملے ہوئے ہمیں 74 سال گزر چکے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا، طاق رات تھی، جمعے کا دن تھا کہ مسلمانوں کو وطن عزیز میں 1947 15 اگست کو آزادی ملی اور انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا. یہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم اور اس کا بہت بڑا انعام ہے کہ وہ انگریز جو ہندوستان میں دوسرے ملکوں سے آ کر کے بس گئے تھے، انہوں نے یہاں پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہاں پر وہ شرافت کو، انسانیت کو، عدل و انصاف کو اور اسی طرح سے سیدھے پن کو پنپنے نہیں دینا چاہتے تھے، بلکہ یہاں پر قبضہ کر کے انہوں نے ظلم و جور کو ہوا دی. انہوں نے یہاں پر قبضہ کر کے غربت اور امیری کا فرق کر کے لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کی. ان لوگوں نے یہاں پر قبضہ کر کے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو قائم کر کے 1600 عیسوی میں یہاں پر ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی. کالوں کو گوروں سے، گوروں کو کالوں سے، ایک برادری والے کو دوسری برادری والے سے، اور ایک مذہب والے کو دوسرے مذہب والے سے، ایک علاقے میں رہنے والے کو دوسرے علاقے میں بسنے والے سے الگ کر کے ان کے درمیان نفرتیں پیدا کی، اور ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہاں پر آرام کے ساتھ ملک کو لوٹتے رہے. ہمارے مسلمانوں نے، مغلوں نے ماضی میں جو قربانیاں پیش کی تھیں، جو اثاثے چھوڑے تھے، ان اثاثوں کو وہ لوگ لوٹ کر کے ہندوستان کے باسیوں کے لیے چھوڑنے کے بجائے اپنے یہاں اٹھا لے گئے. اسی ظلم و جور کے خلاف اور ہندوستان کی پاکیزہ سرزمین پر صحیح انداز کے قانون کے نفاذ اور اسی طرح سے ظلم و جور کو ختم کرنے کے سلسلے میں ہمارے علماء نے جو قربانیاں پیش کی تھیں، آج اسی کا 74واں یوم آزادی ہم اپنے وطن عزیز کے اندر منا رہے ہیں. آپ دیکھیں، وہ حقائق ہمارے سامنے ہونے چاہیے کہ ہندوستان میں 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریزوں نے ایک بنیاد ڈالی، اور اس کے بعد 1707 میں وہ لوگ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اختیار کر کے ہندوستان کے بعض علاقوں پر قابض ہو گئے. 1757 میں انگریزوں نے انگریزوں کے بڑھتے ظلم و جور کے خلاف سب سے پہلے مرشد آباد کے نواب سراج الدولہ نے پلاسی سے تحریک آزادی کی جنگ چھیڑی، اور اس کے بعد وہ ناکام ہو گئے. لیکن اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی تحریک آزادی کی جنگیں چھیڑی گئیں، وطن عزیز کو ظلم و جور سے پاک کرنے کی تحریکیں چھڑیں، ان سب میں مسلمان پیش تھے، اور مسلمانوں کے حکام اور علماء کرام نے ان میں قربانیاں پیش کی تھیں. تو 1757 میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلی تحریک اٹھی، جو مرشد آباد کے نواب سراج الدولہ نے پلاسی سے اٹھائی، لیکن وہ ناکام رہے. اس کے بعد 1799 میں شیر محسود سلطان ٹیپو نے سرنگا پٹنم سے تحریک آزادی کا جھنڈا بلند کیا. اس کے بعد تیسری تحریک آزادی 1825 میں تحریک شہیدین کے نام سے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے اس نے زور پکڑا، اور انگریزوں کے خلاف یہ تحریک اٹھ کھڑی ہوئی. جنگ آزادی کی چوتھی تحریک بہادر شاہ ظفر نے اٹھائی، اور 1857 میں اس تحریک نے مزید پختگی کے ساتھ آواز اٹھائی. صرف اسی تحریک میں
तकरीबन 27,000 मुसलमानों को फांसी दे दी गई। यानी 1857 की तहरीक में 27,000 मुसलमान फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए गए। आगे चल करके मौलाना इनायत अली सादिकपुरी रहमतुल्लाह अलैह और उनके जरिए से तहरीक को नया रंग मिला और उसमें उलमाए सादिकपुर शामिल हुए और शामिल होते चले गए और पूरे मुल्क के तमाम मकातिब फिक्र के मुस्लिम उलमाए किराम ने उसमें हिस्सा लिया। कांग्रेस, तहरीक खिलाफत, मुस्लिम लीग, क्विट इंडिया तहरीक, जमीयत उलमाए हिंद, तहरीक रेशमी रुमाल और बिलखुसूस 1847 से 1947 तक तकरीबन एक सदी तक जो भी तहरीकें वजूद में आई, उन सब में वहाबी तहरीक का, जमाअत अहले हदीस का और इसी तरह से मुसलमान उलमाए किराम का भरपूर हिस्सा रहा। तहरीक रेशमी रुमाल जब उठी तो इसको उठाने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, जो कि जमाअत अहले हदीस के मारूफ आलिम दीन गुजरे हैं, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे, उन्होंने और इसी तरह से मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने भरपूर तरीके से रेशमी रुमाल की तहरीक को ताउन दे करके कायम किया और उसको आगे बढ़ाया, जिसकी तफसीलात तहरीक शेखुल हिंद सफ़ा नंबर 18 पर देखी जा सकती हैं। अंग्रेज़ों ने 5 बड़े मुकदमे मुसलमानों के खिलाफ कायम किए। उनमें सबसे ज़्यादा जमाअत अहले हदीस को निशाना बनाया गया। 1860, 1865, 1870 और इसी तरह से 2 मुकदमात 1871 में कायम किए गए और इनमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा मुकदमा चला, जिसे मुअर्रिखीन ने 19वीं सदी का सबसे बड़ा मुकदमा करार दिया, इस मुकदमे को बड़ा वहाबी मुकदमा कहा जाता है। ये सारे के सारे मुकदमात मुसलमानों के और वहाबियों के और जमाअत अहले हदीस के खिलाफ अंग्रेज़ों ने छेड़े। 1857 में वहाबी तहरीक के मुख्तलिफ गोशों को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने तकरीबन 36 मुहिमें छेड़ी, लेकिन अंग्रेज़ नाकाम रहे। इसी तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहला जिहाद का फतवा मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया, जिसके नतीजे में उनको रावलपिंडी के कैद खाने में ढकेल दिया गया। इसी तरीके से आप देखें, तारीख तहरीक आज़ादी हिंद के मुअल्लिफ तारा चंद के मुताबिक सिर्फ जमाअत अहले हदीस के 5 लाख उलमाए किराम जंग आज़ादी की तहरीक में शहीद कर दिए गए। तवारीख़ अजीब को उठा करके देखें, तज़किरे सादिक़ा को उठा करके देखें, इन किताबों के मुताबिक काला पानी और इसी तरह से फांसी, शहर बदरी, कत्ल और कैद खाने की सजाएं उलमाए सादिकपुर को जो दी गई, उसमें उन्हें 5 फीट के लंबे और 4 फीट के चौड़े कमरों के अंदर कैद खानों में कैद किया जाता था और 24 घंटे में सिर्फ एक बार 2 रोटियां दी जाती थीं, जिसमें एक हिस्सा आटे का और 3 हिस्सा बाल और मिट्टी का हुआ करता था और उसके साथ जो सब्जी पेश की जाती थी वो साग की डंठलें हुआ करती थीं। इसी तरह से 1864 में उलमाए सादिकपुर ने मुस्कुराते हुए अंग्रेजों की फांसियों पर अपने आप को पेश करने का जब जतन दिखाया और हिम्मत से काम लिया, तो अंग्रेज यहां तक मजबूर हुआ कि उसने उनकी मुस्कुराहट के नतीजे में उनकी फांसी की सजाओं को माफ करके उसको उम्र कैद की सजाओं में और इन्हीं काल खोटरियों की सजाओं में तब्दील कर दिया, ताकि ये लोग बिलक बिलक करके मरें। आप देखें, W. हिंटर ने, जो कि अंग्रेज मुअर्रिख है, इंडियन मुस्लिम्स, अपनी किताब के अंदर लिखता है कि अंग्रेजों के खिलाफ जरूरत जिहाद पर अगर वहाबियों के नज्मो नस्र और इसी तरह से जो कुछ उन लोगों ने लिखा है उसका थोड़ा भी हिस्सा जमा किया जाए तो इसके लिए मुकम्मल दफातर दरकार हैं। उलमाए सादिकपुर के अमीर मौलाना अब्दुल खबीर सादिकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब पटना में उनसे जाकर के मुलाकात की, तो पंडित नेहरू ने बरजस्ता ये कहा कि पूरी तहरीक आज़ादी अगर एक जानिब रख दी जाए, उसको एक पलड़े में रख दिया जाए और उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों को दूसरी जानिब रखा जाए, तो सारी जंग आज़ादी की पूरी तहरीक पर
उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां भारी पड़ जाएंगी। आप तहरीक आज़ादी और मुसलमान नामी किताब में इसकी तफासिल देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारी जिम्मेदारी है कि हम मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी को पढ़ें, सैयद हैदर अली रामपुरी को पढ़ें, मौलवी करामत अली को पढ़ें जौनपुरी को, मौलाना मोहम्मद इब्राहिम आरवी, मौलाना अब्दुल वहाब आरवी, मौलाना अब्दुल अजीज रहीमाबादी, मौलाना अब्दुल खबीर सादिकपुरी, मौलाना विलायत अली इनायत अली सादिकपुरी, शेखुल इस्लाम अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, फजल इलाही वजीराबादी, हाफिज अब्दुल्ला गाजीपुरी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना दाऊद गजनवी, मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर देवबंदी, हकीम अजमल खां, मौलाना जफर अली खां, नवाब लियाकत अली खां, मौलाना उबैदुल्ला अहरार और इनके अलावा बेशुमार मुजाहिदीन आज़ादी के तस्करे को आपको पढ़ना चाहिए। मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के चंद अफराद को यहाँ पर मैंने जिक्र किया है। आपके सामने तहरीक आज़ादी और जंग आज़ादी से मुताल्लिक चंद मराजे की किताबें भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर गुलाम रसूल महर रहमतुल्लाह अलैह की ज़रगुज़िश्ते मुजाहिदीन, जमाअत मुजाहिदीन, सीरत सैयद अहमद शहीद और 1857 पाको हिंद की पहली जंग आज़ादी। इसी तरह से मौलाना अब्दुल रहीम अजीमाबादी की किताब तस्किरे सादिका, चारा चंद की किताब तहरीक आज़ादी हिंद, मौलाना मसूद आलम नदवी की किताब हिंदुस्तान की पहली इस्लामी तहरीक, मौलाना नज़ीर अहमद रहमानी अमलवी रहमतुल्लाह अलैह की अहले हदीस और सियासत, डॉक्टर क़यामुद्दीन अहमद की रहमतुल्लाह अलैह की हिंदुस्तान में वहाबी तहरीक और कादी अदील अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक खिलाफत और खलीक अहमद निज़ामी की 1857 का तारीखी रोजनामचा वगैरह। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं जिनको पढ़ा जाना चाहिए। मौजूदा दौर में पिदरम सुल्तान बूद का नारा लगाना काफी नहीं है, बल्कि मौजूदा दौर में नई नस्लों की इस्लामी तरबियत और उनको दीनी और दुनियावी लिहाज से मजबूत करना, यह भी आज हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आज दीन के लिहाज से और दुनिया के लिहाज से, दोनों लिहाज से मुसलमानों को आगे बढ़ाएं, उनको अंदर पुख्तगी पैदा करें, नई नस्लों को बताएं कि दुनिया के अंदर दुनियावी उलूम में तरक्की की जाए, लेकिन साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत को और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के पैगाम को न भूला जाए। यानी मुसलमान ऐसी ही सूरत में तरक्की कर सकता है कि वो दुनिया को लेकर के चले और साथ में दीन में पुख्तगी पैदा करे। आज दुनियावी बुनियादों पर तमाम मज़ाहिब के अफराद अगर आपस में इकट्ठा कर दिए जाएं, और इस वक्त की ज़रूरत है कि मुसलमान इस बारे में कदम बढ़ाए कि दुनियावी बुनियादों पर तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं से, अवामुन्नास से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे लोग बैठ करके सर से सर जोड़ करके फिरका परस्ती, नफरतों और इसी तरह से अदावतों और बिरादरी के तअस्सुब और हर किस्म के तअस्सुब से ऊपर उठ करके सर में सर जोड़ करके इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा करें और मुल्क को आगे बढ़ाने की तदाबीर इख्तियार करें। नई नस्लों को मजबूत तरबियत दे करके उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको बताया जाए कि तारीख़ अहले हदीस और इसी तरह से जंग आज़ादी की तारीख और उनके सामने वाज़ेह किया जाए कि माजी में हमारे बुजुर्गों ने जो तालीम दी और जिस अंदाज से तरक्की की उसकी तारीख क्या है। नई नस्लों को ये दर्स देने की ज़रूरत है। कोई भी दुनिया में मजहब ऐसा नहीं है जो आपस में नफरतों की तालीम देता हो, कोई मजहब ऐसा नहीं है जो आपस में भेदभाव की तालीम देता हो, कोई मजहब ऐसा नहीं है जो काले गोरे के फर्क में तफरीक करता हो। जबकि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार करके आज की दुनिया को जिस अंदाज से सबक सिखाया था, उससे इबरत हासिल करके हमें अपने मुल्क को उससे पाक करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है, आज पार्लियामेंट से झूठ बोलने की पॉलिसी, लाल किले से झूठ बोलने की पॉलिसी, आज सियासी पार्टियों की सूरतों में नफरतें फैलाने वाले अफराद और सियासतदान और झूठ और गलत पॉलिसी को इख्तियार करने वाले लोग, लाल किला से झूठ बोलने वाले लोग, बिरादरी और मज़ाहिब की तफरीक पैदा करने वाले
اور انگریزوں کے ہم نوا ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کرنے والے دلتوں کو، چھوٹی ذات کے لوگوں کو نظر انداز کر کے ان کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والے لوگ کثرت کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے بنیاد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر فوقیت نہیں ہو سکتی، کسی کارے کو کسی گورے پر کسی انداز کی فضیلت نہیں دی جا سکتی، سارے کے سارے لوگ ایک ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری، اللہ رب العالمین کا ڈر اور ایک دوسرے کی رعایت کرنا، یہ وہ میزان ہے جس کی بنیاد پر ایک دوسرے کو فضیلت دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد کریں۔ جن علماء کرام نے قربانیاں دی جنگ آزادی میں، ان کے ہاں اخلاص تھا، وہ ذاتی مفاد کے لیے کبھی کوئی کام نہیں کرتے تھے، وہ قوم کے مفاد کو سامنے رکھتے تھے، ذاتی مفاد سے اوپر اٹھ کر کے سوچتے تھے، ان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری تھی، مساجد سے ان کا رشتہ مضبوط تھا، وہ صرف اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے۔ انہوں نے سارے کے سارے مظالم برداشت کر لیے، لیکن دین کے اوپر، وطن عزیز کے اوپر کوئی آنچ آ جائے اس کو وہ لوگ کبھی برداشت نہیں کر سکے۔ ان لوگوں نے اپنی جائیدادیں قربان کر دی، اپنا سرمایہ قربان کر دیا، اپنی قوم نے اپنے خاندان کو قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جانیں قربان کر دی، بیوی بچے قربان کر دیے، لیکن کبھی بھی دین پر آنچ آ جائے یا وطن پر آنچ آ جائے اس بات کو ان لوگوں نے برداشت نہیں کیا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں، دین میں مضبوط بنیں، دنیا میں مضبوط بنیں، اور وطن کی ترقی کے لیے وہ ساری کی ساری تدابیر اختیار کریں جو ماضی میں ہمارے بزرگوں نے اختیار کی۔ ان لوگوں نے کالا پانی کی سزائیں برداشت کی، ان لوگوں کو سولیوں پر چڑھا دیا گیا، ان لوگوں نے انگریزوں کی شناخت سے بچنے کے لیے جیتے جی اپنی آنکھیں نکال کر کے پھینک دی کہ قاصد کے طور پر مسلم علماء کرام اور قائدین کے پیغام یہاں سے وہاں پہنچ سکیں اور انگریزوں کے یہاں ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ اپنی شناخت تک ان لوگوں نے بدل ڈالی، ان لوگوں نے وطن کی آزادی کے لیے ساری کی ساری قربانیاں پیش کی۔ اس وجہ سے آج مسلمانوں کے اندر وہ چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے اور دین اور دنیا دونوں میں ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان تعلیم میں بھی آگے بڑھے، دین میں بھی آگے بڑھے، دنیاوی ترقی کرے، دینی ترقی کرے، اور اس طریقے سے اپنے ملک کی ترقی کے لیے امکانات پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے 74ویں یوم آزادی کو اس ناحیے سے بھی مبارک بنائے کہ وطن کے اندر پنپنے والی نفرتیں اور اسی طرح سے عداوتیں اور تفریق، تعصبات، کرپشن، اسپتالوں کے اندر مریضوں کے مر جانے کے بعد بھی ان سے کمانے کا کرپشن، اور نہ جانے کون کون سی چیزیں اس ملک میں پنپ رہی ہیں، ہم سارے کے سارے لوگ سر سے سر جوڑ کر کے سارے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اتحاد و اتفاق دنیاوی بنیادوں پر کر کے ہم ان سارے کی ساری چیزوں سے، ان سارے کے سارے گھوٹالوں سے، ان سارے کے سارے کرپشن سے اپنے ملک کو آزاد کریں۔ یہی آزادی کا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔